Okay, Standard 7, Chapter number 8, Wild, Subject Science, Wild, Storms and Cyclone. Okay, wild means કે પવન, storm means કે વાવાઝોડું અને cyclone means કે ચક્રવાત. Okay, so Odisha was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour on October 1, 1999. 1999ની 18મી ઓક્ટોબરે જે ઓડિશાના જે સમુદ્ર કાંઠા છે વિસ્તારમાં 200 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે એક ચક્રવાત ત્રાટક્યો હતો, જેણે 45,000 houses making 7 lakh people homeless on 29 October the same year. Okay, તો તેણે 45,000 ઘરોને તબાહ કરીને 7,000 લોકોને બેઘર કરી નાખ્યા હતા. તે જ વર્ષની the same year, second cyclone with the speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accomplished by water waves about 7 meters high. Thousands of people lost their lives. Properly worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. Okay, તો એ જ વર્ષમાં 29 ઓક્ટોબરે 260 કિમી કલાકની ઝડપે બીજા ચક્રવાતે ફરી ઓડિશામાં ત્રાટક્યો, જેણે સમુદ્રના મોજા 9 મીટર સુધી ઊંચે ઉછળ્યા હતા. તેમાં પણ હજારો લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને કરોડો રૂપિયાની માલ મિલકત નાશ પામી. ચક્રવાતે ખેતીવાડી, વાહન વ્યવહાર, દૂર સંદેશા વ્યવહાર અને વિદ્યુત પુરવઠો લઈ જતી લાઇનોને અસર કરી હતી. But what are the cyclones? How are the forms? What are they so destructive? In this chapter, we shall seek answer to some of these questions. Okay, તો હવે ચક્રવાત શું છે, તે કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે, તે શા માટે આટલો વિનાશકારી હોય છે, બરાબર છે. In this chapter, we shall seek answer some questions. We begin with some activity involving air. This activity will clarify some basic features concerning a cyclone. Before the begins, remember that the moving air is called winds. ઓકે, તો હવે આપણા હવાના અનુસંધાનના કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ શરૂઆત કરીશું. આ પ્રવૃત્તિઓ વડે ચક્રવાતને લગતી કેટલીક પ્રાથમિક માહિતીઓનું પુષ્ટિકરણ થઈ જશે. અને આ માહિતી શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં યાદ રાખો કે ગતિશીલ હવાને પવન કહેવામાં આવે છે. એર એક્સ્ટ્રોસ pressures, air external pressures. હવે you need to boil water in a following activity. હવે નીચેની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તમારે પાણીને ઉકાળવાની જરૂર પડશે. Take a tin can with a lid. Fill it approximately half with water. Heat the can on the candle flame till the water boils. Okay, ઢાંકણા સાથેનો ટીનનો પતરાનો ડબ્બો લો, તેમાં અડધા ભાગ સુધી પાણી ભરો. Heat the can on a candle flame till water boils. Let the water boils for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on a can. હવે પાણી ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી ડબ્બાને મીણબત્તીની જ્યોત પર રાખો. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in the shallow metallic vessel or wash basin.
pour fresh water over the can happens to the shape of can. Can you guess with why shape of can gets distorted? ઓકે, તો હવે શું છે કે ડબ્બાને ઢાંકણ વડે સહેજોડે બંધ કરી દો. ડબ્બા ગરમ ડબ્બા સાથે કામ કરવામાં કાળજી રાખો. હવે ડબ્બાના છીછરા ધાતુના પાત્ર, થાળી કે ડીશ જેવામાં વોશ બેસિનમાં મૂકો. તેના પર તાજું ઠંડુ પાણી રેડો. ડબ્બાના આકારનું શું થાય છે? Can you guesses why the shape of the can gets distorted? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle, fill it with hot water, empty the bottle immediately, can it tightly, place the bottle under running water. ઓકે, તો જો તમને ટીનનો ડબ્બો ન મળે તો નરમ પ્લાસ્ટિકની બોટલ લો, તેમાં ગરમ પાણી ભરો અને ખાલી કર્યા બાદ તેના પર સખત રીતે ઢાંકણું બંધ કરો. આ બોટલ નળના વહેતા પાણીને નીચે મૂકો. Recall now some of your experience when you fly a kite. Does not the wind coming from your back help? Okay. હવે તમારા કેટલાક અનુભવ યાદ કરો. જ્યારે તમે પતંગ ચગાવો છો ત્યારે તમારી પીઠ પાછળથી આવતો પવન તમને પતંગ ચગાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. If you are in a boat, it is easier to row it if there is a wind coming from behind you. બરાબર છે. જ્યારે તમે હોડીમાં બેસો છો ત્યારે તમને એવું લાગે છે કે આપણી પાછળથી હવા આવે છે. Did you find it difficult to ride a bicycle against the direction of a wind? ઓકે, તો શું તમને સામેથી આવતા પવનની દિશામાં બાઇસિકલ ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડી છે? Do you find that difficult to ride? Okay, you know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that the bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? Okay, શું તમે જાણો છો કે સાયકલની ટ્યુબને ફોલાવેલી ચુસ્ત રાખવામાં આવે તો તેમાં હવા ભરવી પડે છે. વળી તમે એ પણ જાણો છો કે સાયકલની ટ્યુબમાં વધુ પડતી હવા ભરાઈ જાય તો તે ફાટી જાય છે. ટ્યુબમાં રહેલી હવા શું કરતી હોય છે? Discuss with your friends how the air bicycle tube keeps it in shape. All this experience show that air exerts pressure. It is due to this pressure that leaves of a tree banner of a flag flutters when the winds is blowing. Okay. સાયકલની ટ્યુબમાં રહેલી હવા તેને કેવી રીતે આકારમાં રાખે છે તે તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરો. આ બધા જ અનુભવો દર્શાવે છે કે હવા દબાણ કરે છે. ઝાડ પાંદડા રસ્તા પર લગાવે કાપડના બેનરો, ધ્વજ વગેરે પવન આવે ત્યારે ફરકવાનું કારણ દબાણ હવા જ છે. ઓકે,
Let's us now try to explain why can the can bottle gets destroyed as a water in a pour over the can. Some streams in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of the air inside that decreases that one pressure exerted by the air from out the can. As the result, the gas compressed. This activity again confirms that air exerts pressures. ઓકે, ચાલો હવે આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પતરાનો ડબ્બો શા માટે વિકૃત થઈ જાય છે. જ્યારે ડબ્બા પર પાણી રેડવામાં આવે છે ત્યારે ડબ્બામાં રહેલી ગરમ પાણીની વરાળ અમુક ભાગ પાણીમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે, જે અંદરના ભાગમાં હવાનું પ્રમાણ ઘટાડી નાખે છે. જાય છે. હવે અમુક ભાગ પાણીમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે અને અંદરના ભાગમાં હવાનું પ્રમાણ ઘટાડી નાખે છે. ડબ્બાની બહારના ભાગમાં લાગતા હવાના દબાણ કરતાં ડબ્બાની અંદરના ભાગમાં હવાનું દબાણ ઘટી જાય છે, જેના કારણે ડબ્બો સંકોચાઈ જાય છે કે દબાઈ જાય છે. આ પ્રવૃત્તિ કરીને આપણે ખાતરી કરી નાખીએ છીએ કે હવા દબાણ કરે છે. High speed wind are accompanied by reduced air pressures. પવનનો વેગ વધવાને કારણે લીધે હવાનું દબાણ ઘટે છે. Activity 4. Crumple a small piece of a paper into ball size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside the mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottles. Try the activity with the bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force it. ઓકે, એક ખાલી બોટલના મુખની સાઇઝ કરતાં નાની સાઇઝનો કાગળનો કૂચો વાળીને નાનો દડો બનાવો. બોટલને તેની બાજુમાંથી પકડી આડી રાખો, જેથી બોટલનું મુખ તમારી પાસે બનાવેલ રહે. બરાબર છે? The paper ball in the pouring into the bottle. Paheli and Buzo are thinking about the following question: why it is difficult to force the paper into both bottles. ઓકે, તો કાગળનો ડૂચાનો જે આપણે દડો બનાવ્યો છે બોટલના મુખ પર મૂકવાનો છે. હવે તેને ફૂંક મારીને બોટલના અંદર ધકેલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જુદી જુદી સાઇઝની બોટલો માટે પણ ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરો. તમારા મિત્રને કાગળના દડાને બોટલની અંદર ફૂંક મારીને નાખી દેવા માટે પડકારો. પહેલી અને બુઝો નીચેના પ્રશ્નોનો વિચાર કરવા લાગ્યા. બોટલમાં કાગળના દડાને અંદર નાખવા માટે મુશ્કેલી કેમ પડી? ઓકે, બ્લો ધ બલૂન્સ. ઓકે, હવે શું છે? એક્ટિવિટી 4 છે. હવે ટેક અ 2 balloons of approximately equal size, એટલે લગભગ સમાન કદના જે બે ફુગ્ગા છે લગાવવાના છે. પુટ a little water into a balloons, એટલે થોડું પાણી. બંને ફુગ્ગાને સમાન કદમાં Okay. Balloons blow up the balloons and tie each other one strings. હવે જે ફુગ્ગા છે ને દરેકને સમાન કદમાં ફૂલાવવાના છે અને સમાન કદમાં ફૂલાવેલા જે ફુગ્ગા છે એને એક દરેક દોરી સાથે સ્વતંત્ર રીતે બાંધવાનો છે. અહીં આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે એ પ્રમાણે. બરાબર છે? Balloons 8 cm apart, a cycle spoke or a stick. ઓકે, હવે શું છે કે હવે લાકડી કે સાયકલના સ્પોક, સાયકલના પૈડાના સળિયા પર બંને ફૂલાવીને એ રીતે બાંધો
કે જેમની વચ્ચે આશરે 8 થી 10 સેન્ટીમીટરનું અંતર રહે. બરાબર છે. વોટ ડીડ યુ ઓકે blow in the space between balloons. What did you expect? What happens? Try different way to blowing on the balloon. See that happens. ઓકે, તો બંને ફુગ્ગા છે વચ્ચેના ભાગમાં ફૂંક મારો. તમને શું અપેક્ષા હતી? ફુગ્ગા પર જુદી જુદી રીતે ફૂંક મારો, જુઓ કે શું થાય છે. બરાબર છે.